عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر
تبنا إلى الله باقيا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله سر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لابده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لابده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لابده يغفر ويرحم أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن بيته المظهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله آمين يا الله ورسولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر منسوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي وأصوله وفروعه من الله ولي درجاتهم في الجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روح سيدنا أسادة صوفيا أينما كانوا وهرب من شكلة لما غار بها إن الله درجتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روح سيدنا صاحب راتب وبرشاد وقصر الأولاد أحب عبد الله بن الحداد وصله وفرعه أن الله يدرجتهم ويقصر مساباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفتح لروح كفتي بدل الصالحين ووالدين ومشاهدين في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويرفع مرضاهم ويدمع سملهم على الهدى
ويولب ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم سرارهم ويكفينا وإياهم سر الفتن والمهان والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرهي أبصارهم ويغرر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رد أن في خير ولطف وعافية وإلى هدى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعوذك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جنابك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد وجبار أليم وذي عين وذي بطن وذي حسن ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندمات في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعت له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر من على تهديك سترنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر من على تهديك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر من على تهديك سترنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما خلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما ما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل طبنا مسلمين. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما وعلو. جزا الله سيدنا محمدا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما وعلو. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله محمد عنا ما وعلو. يا الله بها يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. Binitirta wal barakah wa salamahu wa syafa'ina hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi karamah azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' sahabah wal qarabah wa tabi'in ulama awliya wa syuhada'i wa sallallahu jami'i masyayikhina wa ustazina wa abaina ummahatina wa jududina wa jiranina wa jami'il muslimin wal muslimat ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan li mu'allifi hadzal kitab anallahu al-karim yatakashahum bi rahmah wal maghfirah wa yashfi maradana wa rahmatana wa yaqdi hajatina في الدنيا بالمسرة وهجة في الآخرة بالمغفرة واختم لنا بالحسنى والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى بسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي شاء لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمان بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أبد الآبدين والدهر الداهرين والحمد لله رب العالمين. ومن السنة في المسجد نية الاعتكاف. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatulillahi ta'ala. Pertama-tama yang kami ta'zimi dan kami hormati para habaib zuriatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al Habib Ali Al Idrus, juga para habib yang lainnya, juga yang sama-sama kita ta'zimi kami hormati akhina fil Ustaz Zainuddin Khadimul Majlis Sabil Muhibbin, juga akhirna fillah guru kita Guru Ramlianur, serta para guru-guru, para asatiz, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah majelis Syaratul Haddad yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan, sehingga dapat berhadir dalam tempat yang mulia dan dalam keadaan yang insya Allah diturunkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah keistiqomahan, kesehatan, keafiatan jasmaniah rohaniyah,
dan semoga dengan berhadirnya ke tempat yang mulia ini di majelis ini senantiasa kita diberikan Allah keistiqomahan serta kemudahan dalam segala urusan kita, urusan duniawiyah wal ukhrawiyah. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mungkin sebagaimana biasa guru kita Al-Habib Muhammad Jamaluddin Fahmi membacakan kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Haddad, yaitu kitab Nasaihud Diniyah. Namun kita pada malam hari ini karena beliau mengamanahkan kepada kita untuk mengisi pada kesempatan yang mulia ini, bukan berarti saya ulun lebih pandai dan lain-lainnya, namun kita dapat amanah daripada beliau. Kita membacakan sama yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Al-Haddad, namun kitabnya berbeda, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang beliau akan sampaikan pada malam hari ini. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keimanan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi' wa huwa allazi yazidu fi ma'rifatika bi zatillahi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka an maksiyatihi wa yurisuka zuhdan fid dunya wa ragbatan fil akhirah wa yubsiruka bi'ubi nafsika wa afati amalika wa makayidi aduwika wa hadzal ilmu sabitun fil kitabi wa sunnah wa kutubil a'immah ila akhir ma qala al musannif. Paham kah sudah? Paham? Paham kita amfihan sudah. Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah ini, sepantasnya atau selayaknya bagi kita, bagi engkau mempunyai kebiasaan atau wirid untuk membaca mutalaah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita disuruh oleh beliau untuk membiasakan waktu kita untuk diisi dengan membaca ilmu, yakni ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalau kita ingin berzikir ya baca Quran, baca salawat. Jangan bacaan kita kebanyakan apa bacaannya? Baca majalah, baca Quran, bukan Quran, baca surat kabar, tabloid, iklan, apalagi. Tapi yang disuruh oleh beliau, kita membiasakan untuk membaca mutalaah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Wa huwal ladzi yazidu fi ma'rifatika bi zatillahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Itu ilmu yang menambah pengetahuan engkau atau menambah keyakinan engkau, ma'rifat engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan nikmat-nikmatnya. Artinya disuruh kita ini untuk membaca atau belajar tentang, di sini dijelaskan oleh beliau, ma'rifat kepada Allah. Belajar ilmu tauhid, kurang lebihnya begitu. Memang kata para ulama ada 3 prioritas ilmu yang wajib kita pelajari: ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu bagaimana kita mengetahui tentang sifatnya Allah, af'alnya Allah, asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak tahu siapa yang disembah. Wala zikir bima'rifati mazkur. Juga zikir tidak bisa bakal diterima oleh Allah kalau tidak tahu siapa yang dizikiri. Makanya kita disuruh oleh para ulama yang banyak diajarkan oleh guru-guru kita, mungkin sifat 20, sifat-sifat yang wajib kita ketahui, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang mengatakan macam-macam, sifat 20 itu sesat. Andai kata mereka membaca, tidak bakalan mengatakan sesat. Jadi yang kita pahami di situ, Allah bersifat wajib, misalkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, ada 20 sifat yang wajib. Kemudian dia katakan oleh mereka lagi, yang pencetusnya kan kita tahu, yaitu adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Beliau mengatakan sifat yang 20 itu wajib dipelajari, dan juga perlu diketahui bahwa Allah itu muttasifun bil kamal, muttasifun bi kulli kamalin wa jamalin. Allah itu sifatnya maha sempurna. Artinya ini tidak terbatas, bukan kita membataskan sifat Allah cuma 20, hanya yang wajib. Sehingga dengan demikian melahirkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bangga bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dalam hati ini loh? Pernahkah bangga kita bertuhankan Allah? Bagaimana haibahnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi justru sebaliknya, kadang kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah dhaminun, Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa yusabbihu bihamdihi. Bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup, yang maha mengetahui, dan bertasbihlah yang maha hidup, la yamut alladzi la yamut, yang tidak bakalan mati. Itu Allah Subhanahu wa taala bersifat al-hayah. Wa yusabbihu bihamdihi, dan pujilah Allah dengan apa? Bertasbihlah dan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, walazima 'alal abdi ayasika bima duminalah. Wajib atas seorang hamba itu meyakini dan percaya apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jaminannya bermacam-macam, mungkin sehat, masalah rezeki. Rezeki itu jangan diartikan semata mungkin material, berarti mungkin uang atau fulus duit, kesehatan, kemudian pangkat jabatan. Semua itu adalah bagian daripada rezeki atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertasbih untuk memantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering baca ini. Baca kitab-kitab dari ulama. Kok enggak bisa misalkan bahasa Arabnya, ada aja sekarang banyak terjemahan. Tapi hati-hati juga kalau terjemahan. Cari kitab atau terjemahan, kalau sudah beli atau sebelum beli tanyakan kepada guru-guru kita, ini guru apa kitabnya bagus kira-kira dibaca. Nah, seperti guru kita kan Al-Habib Muhammad Jamaluddin Fahmi Al-Jufri, beliau membaca kitab Syarah apa tuh Aqidatul Awam misalkan, itu kan bagus tuh. Ada itu terjemahannya Pak, ringkas betul. Ringkas. Nah, tapi untuk memahaminya tentu kepada seorang guru, setidaknya kita tahu bahwa itu adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bahari itu Pak ngaji itu ndak apa istilahnya ya, ndak terlalu ribut-ribut banget lah. Tapi kalau soal kegigihannya, mujahadahnya dalam mencari ilmu ndak usah dibicarakan. Nah, sampai-sampai bahasa Nabi itu kan
talabul ilm, mencari ilmu. Artinya mencari itu apa kira-kira? Bisa jauh, bisa dekat. Perlu biaya. Mungkin di antara kata yang hadir ini ada yang dari jauh mungkin. Nah, diniatkan. Memang itu adalah suruhan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya suruhan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita belajar memperbanyak membaca sesuatu yang bisa menambah keyakinan kita, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam hal ini bagaimana kita jangan sampai ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sering mungkin di mulut kita terucap nih, loh kayak apa kayak ini, seakan-akan kita tidak menyetujui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibatnya apa ya? Ada indikasinya keyakinan kita. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Kan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin sesuatu yang kita tidak senangi itu baik buat kita. Sebaliknya juga mungkin sesuatu yang kita senangi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita anggap misalkan bagus, ternyata menurut Allah tidak bagus. Karena Allah punya pilihan sendiri. Makanya Al-Alimul Allamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikinnya beliau mengatakan di antara adab Allah Subhanahu adab seorang hamba kepada Al-Khaliq, kepada sang penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memilih apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kondisi kita keadaan dalam apapun, sudahlah, mungkin inilah yang terbaik buat kita karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak melupakan ikhtiar sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hat-hat yang disyariatkan. Ibaratnya kalau misalkan kita dapat sakit, kita berobat, itu wajar ya. Tapi dalam hati kita bukan tidak senang dengan penyakit itu ya. Mungkin bisa jadi ada, andai kata kita tidak menerima, bisa jadi Allah timpakan penyakit yang lebih besar. Karena Allah itu alimun bi ahwalina, Allah maha tahu dengan kondisi kita, dengan keadaan kita. Wa qadirun ala kifayatik, dan dia maha kuasa untuk mencukupi kita. Jadi tidak usah takut bahasanya kan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau mengatakan di situ bahwa ini sering kita jelaskan di pengajian-pengajian, yang paling banyak menimpa manusia itu rasa apa? Rasa khauful faqar, takutan jadi orang miskin. Takutan jadi orang miskin. Sehingga setiap waktunya mulai subuh mungkin ya, pagi terus siang, sore bahkan malam, itu terkadang dihabiskan waktu untuk apa? Mencari fulus, mencari duit. Kada diperdulikannya kewajiban-kewajiban. Ada waktu-waktunya. Nah, tapi kalau kita mau, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ajar Allah, nahnu narzuquk, kami yang berikan Anda itu, sempian itu, kita ini, itu Allah yang memberikan. Jadi kalau kita usaha misalkan dari subuh sampai malam misalkan, jadi seakan-akan kita kurang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai berani meninggalkan kewajiban. Nah, yang wajib saja ditinggalkannya, apalagi yang sunnah. Nah, di sini kan perkara sebetulnya yang selayaknya, sepantasnya boleh dikatakan yang sunnah lah. Kita baca kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama, yang mana dengan membaca kitab-kitab mereka itu bisa jadi menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini banyak kita tinggalkan kadang-kadang. Nah, makanya kalau kita tidak gemar membaca, kan kita tidak, setiap orang nih suka membaca, bahkan sering suka dibacakan. Artinya sering-sering hadir di majelis kajian-kajian guru-guru kita. Mungkin di sini kan setiap malam Rabu, kemudian di tempat guru Zainuddin di jalan apa, Jalan
Mtoyib ya, Mtoyib Sabila Muhibbin itu setiap malam Kamis. Kami pun belum sempat hadir sebetulnya, sering tidak sempat hadir karena memang ada kegiatan juga. Di tempat Guru Udin, misalkan di Bukit Ria sana malam Minggu. Ada saja. Yang penting ada kemauan sebetulnya kita. Jadi kalau kita tidak gemar membaca, ya hadir, ya dibacakan tadi. Ada di majelis. Bayangin Pak, kita ini nyaman di tempat kajian-kajian. Tempat beliau ada tempat khusus, tempat Guru Udin juga ada tempat khusus. Di sini majelis aman, ada AC-nya mungkin, ada kipas anginnya, bahkan dikasih minum. Nah, apa yang kurang kira-kira? Nah, tinggal kita saja sudah, tinggal kemauan kita. Kemudian wa alaihi, dan pintar-pintar kita ini banyak membaca, mentafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Terkadang kita tidak menyadari apa yang biasa yang kita sadari nih. Pada itu nikmat nafas kita. Jadi ada nilai tersendiri. Jadi istilahnya tuh ulama itu dikatakan oleh para ulama sufi, ulama akhlak, selayaknya bagi seorang hamba yang aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, layaklu, tidak kosong, fi kulli nafasihi, daripada setiap napasnya yakhruj, yang keluar itu loh, min zikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa ya, makanya orang-orang dahulu tuh kan, bahkan pernah kita dengar cerita kan, ada ulama itu yang sudah sudah sakit kemudian tidak sadarkan diri. Nah, tapi apa? Ketika di periksa dokter ada kan alat yang di telinga itu loh. Apa namanya itu? Nah, di jantungnya. Yang didengar apa? Zikrullah, Allah, Allah, Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan mereka sudah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lainnya, kan banyak sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda misalkan, kan ujar Rasulullah, nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban. Kan dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat itu sampai ditanya 4 hal. Yang 4-4-nya nikmat sebetulnya semuanya. An jasadihi, jasadnya. Fima ablah, kemana dihabiskan, digunakan jasadnya ini. Mungkin kita kan punya mata bisa melihat, nikmat. Punya telinga bisa mendengar, nikmat, dan lain-lainnya anggota itu nikmat semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain itu mungkin dengan ilmunya, bima faal, ilmunya digunakan untuk apa? Hartanya nih nikmat juga. Min aina iktasabta wa min aina anfaqta. 2 pertanyaan harta. Nah, harta ini Anda misalkan punya mobil, motor lah misalkan minimal, kan nikmat tuh, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memperlambat hisab kita kelak pada hari kiamat. Meskipun Allah, innallaha sari'ul hisab, Allah maha cepat dalam penghitungannya. Tapi setiap orang, setiap manusia, setiap kita merasakan perbedaan dalam penghisapan kelak nanti pada hari kiamat. Semakin pintar dia menggunakan nikmat dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semakin mudah. Anda punya mobil misalkan, gunakan itu mobil untuk hadir di pengajian, hadir ke masjid untuk salat berjamaah, untuk silaturahim.
Jangan dibuat untuk ke pasar saja, jangan untuk shopping saja, belanja saja, hiburan saja. Supaya mudah hisab itu, gunakan nikmat itu ke dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, apalagi maksiat. Nauzubillah min zalik. Punya kendaraan ya gunakan ke majelis ilmu. Kita kan diberikan kemudahan tuh, bukan kayak dulu lagi, mungkin pakai onta ya kan, pakai kuda. Kalau sampean punya mobil, taruh nih, parkiran luas juga, penuh mobil misalnya, ada apa-apa, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika Al-Imam Malik radhiyallahu an, beliau itu kan istilahnya ketika ngajar, seorang ulama besar, bahkan termasuk a'immah ulama mazhab, ketika ngajar beliau itu kan ada kan karangan kitab Muwatta itu, beliau ngarang kitab itu dalam riwayat membuktikan keikhlasan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarang kitab itu kan dahulu tidak ada percetakan, cuman ditulis, apalagi dulu kan cuman tinta yang pakai celup itu kan mungkin ya. Nah, beliau membuktikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai kitab Muwatta itu dikarang oleh beliau, ditulis oleh beliau. Kata beliau, andai kata aku karang ini kitab tidak ikhlas bukan karena Allah, bisa luntur ini kitab. Direndam Pak itu kitab di air, satu huruf pun tidak luntur itu kitab. Membuktikan keikhlasan beliau. Coba kita Pak, sejauh-jauh aja, misalkan kita menulis khutbah, misalkan khutbah ditulis mengunsip, ikhlas enggak? Berani enggak kira-kira? Takut kita kan? Nah, ini beliau selevelnya Imam Malik itu loh, masih meragukan amal ibadahnya. Terkadang kita enjoy saja, sudah amalnya sedikit, ilmunya sedikit, ikhlasnya apalagi. Ini beliau, sekelas beliau membuktikan keikhlasan sendiri, menguji nih bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karangan itu ditaruh di air, satu huruf pun tidak luntur itu huruf. Berarti membuktikan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau waktu ngajar itu Pak, pakai pakaian yang bagus. Nah, seperti yang pernah diceritakan oleh guru kami Kiai Haji Muhammad Syukri, beliau pernah belajar dengan Abu Ya Al-Maliki di Mekah itu kan, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, beliau itu menurut kisah itu pakaian itu yang mewah-mewah karena beliau ahli hadis. Jadi Imam Malik ini ngajar memakai pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Nah, bahkan ada kan apa namanya, jadi tidak ada istilah sebetulnya, ada kalau orang Bahari itu menurut riwayat orang salaf itu kalau waktu pengajian itu biasa pakai bukhur. Makanya disekumpul kan pakai bukhur. Kalau bukhur itu kayak itu, nah itu dinyalakan, tidak ada nyalanya tuh, tidak ada asapnya, mati kehidupkan dulu. Nah, bukhur itu sunnah mustahab, pakai itu, pakai baju yang mahal yang mewah. Rupanya di antara yang hadir ini loh, nah, ada yang bergeritik dalam hatinya, wah itu gimana nih syekh kita, guru kita, pakaiannya itu mungkin ini pamer aja. Nah, tergeritik bukan ada suaranya, dalam hati saja. Tapi yang namanya ulama, hati-hati kita ada ulama itu Pak, mereka bisa mengetahui yang di dalam, yang di dalam. Dan ini pernah suatu ketika zaman dulu tuh ada seorang yang mempermainkan ulama, ulama. Apa ya? Orang-orang ini isinya pura-pura mati. Ada temannya satu pura-pura mati, pengen disalatkan salat jenazah. Diundanglah ulama yang satu ini, ulama yang betul-betul ulama. Tujuannya untuk apa? Mempermainkan beliau. Jadi salah satunya ada pura-pura mati. Diundanglah beliau, ke cerita, datang beliau, si ulama ini. Nah, datang beliau, kata beliau,
ini yang disalatin ini hidup apa mati nih? Tahu kan? Nah, sampai 3 kali mengucapkan beliau ini yang diserahkan hidup apa mati. Kata yang teman-temannya ini, Pak Yai biasanya mungkin ya, mana ada orang hidup disalatin? Kata beliau, oke lah, Allahu Akbar. Selesai pulang beliau. Ketika pulang beliau, pingin dibangunin Pak, temannya tadi. Ternyata apa? Tidak bisa bangunin. Memang betulan mati. Hati-hati dengan ulama. Jangan mamain. Maka ada istilah bahwa dagingnya ulama itu adalah beracun. Bahkan Jibril secara khusus datang kepada baginda Rasulullah. Ya Muhammad, wal wail liman abghadahum. Celaka yang memusuhi ulama. Makanya di akhir-akhir sekarang ini kan banyak orang-orang yang suka mencaci maki ulama padahal tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan saja. Ini berbahaya. Nah, jadi Imam Malik itu ketika ngajar ada di salah satu yang hadir berkritik dalam hatinya. Beliau langsung ngomong, ketahuilah oleh kalian kenapa aku seperti ini. Pertama, yang dibaca adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalamnya Rasulullah. Makanya kita dengan para habaib suwan kita, takzim kita. Apalagi dengan Rasulullah, beliau nih kalamnya Rasulullah, kata beliau, Abdul kalam ba'dal Al-Quran, itu kalamnya Rasulullah. Makanya di rumah itu usahakan Pak ya, yang kita punya itu bukan saja Al-Quran, plus juga ada kitab hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa mungkin Arabnya, ya terjemahannya kan ada sekarang Pak. Tidak apa-apa, beli aja Pak, tabarukan dengan kitabnya para ulama. Insya Allah ada barakahnya loh. Apalagi kitab Bukhari misalkan, Muslim ya kan, itu ada faedah tersendiri. Nah, itu kalau tidak khilaf pernah dijelaskan, itu kalau kita punya itu di rumah, insya Allah terhindar daripada kebakaran. Kitab Bukhari, Muslim. Nah, makanya kan ada orang Bahari itu kalau kebakaran ya diajak keliling untuk kitab, nah, apa menghindari daripada hal yang tidak diinginkan. Itu mereka. Sama dalam apa tadi kitab Muwatta tadi. Pernah kami belajar dengan almarhum siapa itu? Iparnya ketua Banjar, Jitan Muji Fauzi, Kiai Muhammad Arsyad ya. Nah, itu kita belajar waktu itu kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, Jauharatul Uluiyah. Beliau mengatakan di situ bahwa kitab Muwatta yang dikarang Imam Malik itu di antara faedahnya, kalau ada orang kesulitan melahirkan, hamil nih, kesulitan melahirkan, coba aja taruh di tangannya kah kitabnya itu, insya Allah mudah melahirkan. Tidak perlu dibaca-bacain, cukup itu aja. Insya Allah mudah melahirkan dengan berkat kitab Muwatta yang isinya kalamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, aku menghormati, mentakzimkan kalamnya Rasulullah. Apalagi yang kedua kata beliau, istidharan li nikmatillah, menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pakai pakaian, beli pakaian, paling tidak niatnya dua. Paling tidak dua. Satu, untuk menutup aurat, itu pakaian. Untuk menutup aurat, apalagi istri sempian misalkan, enggak apa-apa mahal betul katanya 500.000, apalagi apa tuh pakaian syar'i katanya kan mahal tuh. Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tuh nabi, apalagi kita. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa banatil muslimin ayyudnina jalabi bihinna. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan orang muslimah, agar mereka mengulur pakaiannya, jilbab mereka ditutup, maksudnya artinya ketika kita beli pakaian misalkan, apakah pakaian niatkan untuk menutup aurat.
Apalagi untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Biar aja orang katakan pamer akan jadi masalah, yang penting hati kita betul nih niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu seharusnya, karena pandai membaca nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting buat kita. Jadi kecerdasan berpikir yang dikehendaki, mentafakuri nikmat-nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min taati. Hendaknya kita membaca juga sesuatu yang bisa mengenalkan kita atau mengetahuinya kita apa yang diperintahkan oleh Allah daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya apa yang dilarang. Belajar membaca apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya salah satu atau di antara yang dikatakan oleh Imam Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili, di antara tanda orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu at-ta'zim li amrillah. Mengagungkan, membesarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Contoh misalkan yang mendasar salat misalkan. Bagaimana mentazimkan perintah Allah yang satu ini? Bukan saja istilah mengerjakannya di awal waktu atau pada waktunya, tapi juga belajar apa saja rukun-rukunnya, apa saja pembatal-pembatalnya, apa saja syarat-syarat sahnya salat. Itu namanya mentakzimkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lain pada itu ya sudah, apa yang kita baca itulah hasilnya sudah. Kalau kita mungkin bisa jadikan sering baca HP, SMS, bukan bacaan-bacaan yang bermanfaat, kurang manfaat. Nah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, ini banyak guru-guru. Nah, ya kan? Kita lontarkan menjawabnya kepada sidin-sidin. Nah, kurang adab gitu. Ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, ya silahkan. Nah, kalau tidak ada berarti paham, ya kan? Berarti paham sudah, alhamdulillah. Kalau paham, tidak repot kita mencari jawabannya. Tidak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemanis saja nih guru, daripada tidak ada yang bertanya, ulun yang bertanya. Ulun bertanya yang setiap hari Jumat kita lihat itu guru, kenapa kalau sejadah itu kita orang lewat itu tidak apa-apa, tidak disingkirkan sejadah itu guru. Tapi ketika kotak amal itu lewat kok sejadah itu dilipat. Apa masalahnya itu guru? Perbedaannya itu apa? Diinjak enggak apa-apa sejadah itu, tapi kotak amal lewat kok disingkirkan gitu loh. Itu aja guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada dapat di kitab jawabannya kayaknya ini. Jadi ketika bilang beliau tadi kan, biasanya kalau kita salat kan di masjid, orang lewat itu kah tidak disingkirkan sajadah. Tapi kalau kotak amal langsung disingkirkan. Kayak itu kah ceritanya? Hai, apakah ada hendak bersedekah kira-kira nih? Kotak amal lewat. Nah, jadi perlu garis bawahi, kalau kotak amal tuh hari Jumat misalkan ya, Jumat. Itu dalam kitab Syarah Muhadzab kalau Majmu' tidak khilaf. Dimakruhkan kalau sedang khutbah tapinya mengidarkan kotak amal. Nah, jadi kalau sedang khutbah khatib itu jangan idarkan kotak amal itu.
jangan. Nah, karena mengganggu konsentrasi mendengarkan isi khutbah. Ya tadi ceritanya kotak amal liwat disingkirkan. Ya, sebetulnya mungkin itu ada apa ya alasan masing-masing mungkin ya secara pribadi. Mungkin ada alasan masing-masing. Kalau biasanya orang lewat bisa disingkirkan kalau orang ya. Harusnya orang yang bisa lihat disingkirkan takut terinjak ya kan. Tapi kalau kotak amal lewat disingkirkan mungkin bisa jadi kada pengen sedekah mungkin atau ada alasan tertentu sendiri. Kalau ditanya apa kira-kira wallahu alam. Enggak bisa jawab kami. Alasannya apa kira wallahu alam. Nah, tapi tadi jangan catatan kalau pengen mengidarkan kotak amal itu jangan pas ketika khatib mengkhutbah. Karena pernah diceritakan kawan kami itu khutbah, setelah khutbah panitia itu ngomong, Ustadz nanti panjangnya sedikit khutbahnya lah. Kenapa Ustadznya? Kotak amal belum terkeliling habis sudah khutbah. Artinya apa tuh? Mengedarkan ketika khatib sedang berkhutbah jangan. Kalau kenapa disingkirkan sedangkan orang itu disingkirkan ini walau alam dia tahu nih. Ini ada alasan masing-masing aja. Kan kotak amal lewat misalkan disingkirkan, orang tidak disingkirkan. Alasannya ini masing-masing. Walau alam apa itu? Kami tidak tahu. Ya mungkin bisa jadi kan alasan mungkin kotor bisa jadi ya kan. Tapi biasanya kalau orang tuh lebih apa ya? Lebih dikhawatirkan kalau kotor diinjak tuh kan. Nah, tapi kalau kotak amal saja ya apa kenapa? Wallahu alam. Jawabannya masing-masing yang bersangkutan. Nah gitu ya. Nah, wallahu alam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ulun bertakon hukum arisan itu bagaimana guru? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisan. Ini banyak pendapat daripada ulama ini ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Itu jawabannya. Yang saya tahu masalah dalilnya saya lupa. Terus terang saya tidak berani menyebutkan. Tapi ini ikhtilaf bin Abbas yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, yang penting jelas saja, jelas, ya, jelas. Artinya akadnya bagaimana? Yang penting itu dulu. Kalau akadnya tidak sesuai, tentu tidak boleh. Akad ketika arisan itu bagaimana? Itu dulu yang ditanggapi. Biasanya kan kalau kita biasanya tuh misalkan arisan setiap minggunya berapa misalkan 50.000 misalkan. Nah, berapa orang itu? Nah, biasanya itu sudah tahu bilangannya kan, sudah tahu bilangan nominalnya kan biasanya tuh. Nah, itu biasanya. Jadi kalau sudah jelas akadnya ya ada yang memperbolehkan. Nah mungkin yang tidak memperbolehkan ketidakjelasan akad arisannya tadi tuh. Itu mungkin yang bisa kami ketahui. Memang banyak biasanya arisan-arisan ini biasa pagi sekarang tuh arisan lemari katanya. Nah ini biasanya tuh berapa nominal harga lemari itu. Nah, ada juga arisan piring ibu-ibu biasanya tuh piring. Nah, yang penting jelas akadnya. Kalau tidak ada kejelasan ini takut terjadi garar atau tipu menipu. Akhirnya tidak diperbolehkan. Nah, yang penting orang juga amanah. Nah, jadi ulama itu berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Terserah mau sampai ambil boleh ya jalankan. Nah, kalau ya tidak ya tidak usah. Nah, kalau memang Anda yakin tidak diperbolehkan tidak usah. Karena memang ulama berbeda pendapat. Jadi ra'yuhum itu mukhtalif, berbeda pendapat. Yang penting sebetulnya akadnya itu ketika pelaksanaan arisan itu jelas. Nah, jelas ya. Nah, berapa nominalnya misalkan. Nah, wallahu alam. Ya. Satu kali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Saya kan perjalanan jauh kerja pulang ya kan. Terus saya itu waktu pulang kerja itu naik bis, waktu maghrib sudah dalam bis kan Ustadz. Apakah saya dalam bis satu melaksanakan sholat yang banyak orang dan juga satu enggak kemana kiblatnya, apa tahu saya harus ngotok sholat? Itu aja Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau memang sempat untuk mengerjakan kada apa-apa ditunda, yang penting masih dalam waktunya. Misalkan pajan sampean dikira-kira perhitungnya sekira-kira sampai ke tempat masih dalam waktunya, ya kan? Itu masih bisa. Kalau memang tidak bisa, tetap sampean harus salat di situ. Salat lihurmatil waktu namanya. Karena kada mungkin misalkan taharah ndak mungkin, misalkan arah kiblat ndak mungkin, ya kan? Nah, jadi tetap salat dan kondisi sampean di situ salat untuk menghormati waktu. Nanti kalau misalkan jadi perhitungkan saja. Kalau memang sampai di tempat tujuan masih dalam waktunya, ya boleh ditunda. Artinya yang penting dalam waktunya masih. Nah, tapi kalau sudah yakin keluar, nah ini salat tetap untuk menghormati waktu. Contoh misalkan kayak contoh ya, kita mungkin berangkat umrah atau haji kan dari tempat kita tinggal ke Jeddah itu berapa jam? Mungkin dari Jakarta ke Jeddah, ya kan? Nah itu mungkin kita bisa wudhu taharah, bisa sebelum berangkat sudah taharah, sudah wudhu. Tapi mungkinkah di pesawat itu mengarah kiblat? Sedangkan di antara syarat sahnya salat itu adalah istiqbalul kiblat. Di antara syarat sah wajib salat itu syarat sahnya salat itu adalah mengarah kiblat. Nah kira-kira di pesawat tuh bisakah pilot arah kiblat? Bisakah diputar pesawat? Tidak bisa kan? Tetap sholat namanya salat lihurmatil waqt dengan keadaan. Misalkan tidak bisa bersuci silakan tetap sholat. Jangan sampai tidak sholat untuk menghormati waktu. Nah, itu apa faedahnya? Nanti kalau sudah misalkan keluar waktu ya diulang saja, diqadha artinya diulang. Bukan tidak sholat lagi. Itu faedahnya apa? Andai kata misalkan mudahan tidak terjadi di perjalanan dia meninggal, nah maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat itu tidak sebagai orang yang tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Jadi tetap sholat untuk menghormati waktu. Tapi kalau memang perjalanan bisa dihitung kan, oh masih dalam waktunya, ada apa-apa itu. Artinya ketika sampai baru sholat. Oh diperhitungkan tidak sempat, maka harus sholat untuk menghormati waktu. Niatnya seperti biasa, bacaannya seperti biasa. Cuman nanti ketika sampai, oh keluar waktunya, maka diqadha. Itu faedahnya sholat dihormatil waqt. Andai kata dia meninggal, maka tidak ditulis, dicap sebagai orang tarikus sholah, yang meninggalkan sholat. Nah, ini misalkan sakit sedikit, sakit kepala doang, tidak sholat, libur sholatnya, ya kan? Nah, madama kalau sabitan, selama akalnya masih ada, tetap wajib sholat. Jadi sakit yang separah apapun, kalau masih ada akalnya, misalkan kan kita masih sadar dan kondisi apapun dengan hal apapun, tidak bisa taharah, tetap sholat dengan kondisinya. Tapi nanti kalau sembuh, maka wajib diqadha. Andai kata dia meninggal, nah makanya tidak ditulis sebagai orang meninggalkan sholat. Artinya mati bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واغسل لكل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب
وآله وصحبه عدد طاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منكم.